Hello, guys. Today, I'm about to share with you a story that isn't just about love. It's about sacrifice, dignity, betrayal, and redemption. This is the story of a woman who gave up everything for her child and ended up being thrown away like nothing. The title is Amor Inesperado, which means unexpected love. But honestly, this isn't about a fairy tale romance. It's about how love comes when you least expect it and in ways you never imagine. Let's dive in. Meet Anne, a humble, kind-hearted mother. She lives a simple life and raises her only son, William, all by herself. William is in love. He wants to marry a girl named Celine. Anne, like any loving mother, wants her son to be happy. So, without thinking twice, she mortgages her house, the only shelter she has, to pay for William's wedding. Yes, boss, her entire home, just to make sure her son has a beautiful wedding. Let me ask you, would you do the same if you were in her place? That's the kind of mother Anne is. But what does she get in return? Just days after the wedding, Celine starts treating Anne like a burden. She complains about Anne's presence, her habits, even her silence. Slowly, Celine turns William against his own mother. And then, the unthinkable happens. William, the boy Anne raised with every drop of her blood, says, "Mom, this house is mine now. Please leave." That one line was enough to break her entire world. She gave up her house, her comfort, her peace for him. And now, he kicks her out like she's a stranger. Tell me,
If this happened to your mother, what would you say? Anne leaves quietly. No arguments, no drama, just tears. She walks the streets, heartbroken, homeless, and completely alone. One day, she sees a little girl sitting by the side of the road. The girl is crying. Her name is Rebecca. Anne walks up to her and gently asks, "Sweetheart, why are you crying?" And the girl says, "I don't have a mom. No one loves me." Boss, I'm not going to lie. That line hit me hard. Because Anne, who had just been rejected by her own son, finds a child who's also been left behind by the world. Anne offers her water, sits beside her, and places her hand on Rebecca's head. In that moment, something shifts. It's as if two broken hearts find comfort in each other. Now let's meet Leonardo, a wealthy businessman and Rebecca's father. He hears about what happened and comes to thank Anne for helping his daughter. Anne doesn't say much. She simply smiles and says, "I'm no one, just a woman who used to be a mother." Leonardo is moved. In this quiet, humble woman, he sees something powerful, a kind of strength that money can't buy. He starts visiting more often, checking in on Rebecca and talking to Anne, and soon they build a quiet friendship. Now let me ask you something, boss. Can friendship turn into something more, even when you're broken? Because that's what happens next. Leonardo starts seeing in Anne the things that matter: kindness, humility, sacrifice, not beauty or wealth, but a real heart. He asks her one day, "Would you stay by Rebecca's side? Be her mother?" Anne is shocked. She says, "But I'm not worthy of anything anymore." And Leonardo replies, "Then let me give you back what you deserve." They get married. Yes, a flash marriage. No fancy proposal, no glittering ring. Just two broken souls finding meaning again. Anne becomes Rebecca's mother. And for the first time in years, she hears a child call her mommy with love. It's a beautiful moment, boss. But of course, peace doesn't last long. News spreads. William and Celine find out that Anne is now married to a rich businessman, and they lose it. Celine says, "So your mother sold herself to the highest bidder?" William, who once abandoned his mother, now says, "What kind of mother moves on and becomes rich after everything we did for her?" Boss, can you believe the audacity? They start questioning Anne's character, spreading rumors, trying to hurt her new family. But this time, Anne isn't alone. Leonardo stands beside her and says, "The woman who gave up her home for her son deserves the world. If she is my wife, that's my honor." Boom. What a line. And that's what we all need sometimes, right? Someone who'll stand by us when the world turns away. Anne begins to heal. Rebecca calls her mom with pride, and in every moment, Anne feels whole again. But there's one twist left. Rebecca begins to mention things, names, places, that start triggering memories in Anne. And one day, she sees a locket around Rebecca's neck, the same locket her long-lost daughter wore years ago. Could it be? Could Rebecca be Anne's real daughter? Anne couldn't stop thinking about the way Rebecca looked at her. There was something oddly familiar about her smile. Her voice, the way she held onto that little heart-shaped locket, it triggered flashes from the past. You see, many years ago, Anne had a daughter, a beautiful little girl. But due to a tragic incident, something Anne never talks about, her daughter was taken from her. A fire, a panic, a crowded street, a missing child, and a hole in Anne's heart that never healed. Now Rebecca's presence stirs those memories like an old wound reopening. One night, Anne asks Rebecca, "Sweetheart,
Where did you get that locket? Rebecca smiles and says, my dad gave it to me. He said it used to belong to my mom. Anne's eyes fill with tears. She gently opens the locket, and inside is a faded picture, not of Rebecca's current mother, but of herself. Anne. Yes, boss. The locket belonged to Anne, and in that moment, she realizes the impossible. Rebecca isn't just any child. She's her daughter. But how is that possible? Anne asks Leonardo, carefully and quietly. Where did you find Rebecca? Leonardo lowers his eyes and sighs. I adopted her from a rural shelter. She had no name, no family. Just this locket. Everything fits. The time, the place, the locket. Anne now knows. Rebecca is her lost child. Imagine that, boss. A woman who lost her daughter, saves a crying child on the street, marries the man raising her, and unknowingly becomes a mother to her own daughter again. What would you do if fate gave you a second chance like that? But even as Anne silently celebrates this miracle, trouble brews elsewhere. William and Celine aren't done with their scheming. They're furious that Anne now has a rich husband, a luxurious home, and a new daughter who adores her. And worst of all, Leonardo refuses to give them a cent. Celine manipulates William. She's forgotten you. She's replaced you. She gave your place to that girl. William's jealousy burns. But deep down, it's guilt too. He knows what he did to Anne, and now he can't accept that she's rising without him. Meanwhile, Anne keeps quiet about Rebecca's identity. She wants to tell her. But how do you explain to a child that you were her mother all along? That the world tore you apart, and fate brought you back together in the most unlikely way? She waits, hoping for the right moment. But that moment doesn't come. Because Celine finds out first. Yes, Celine somehow gets her hands on the locket. She connects the dots. And instead of supporting the truth, she uses it to blackmail Anne. You tell Leonardo the truth, or I will. And I'll make sure he thinks you lied to him this whole time. Anne is devastated. She's caught between protecting her daughter and losing the man who finally gave her dignity. Boss. Have you ever had to choose between truth and survival? That's where Anne stands now. While Anne struggles in silence, Leonardo notices something is wrong. He sees the fear in her eyes, the hesitation in her voice. So one evening, he gently asks, Anne, is there something you're not telling me? Anne tries to deny it. But before she can answer, Celine storms into their home, with William right behind her. She throws the locket on the table and says, ask your wife where this came from. Leonardo looks at Anne, confused. William adds, that's my locket. That belonged to my sister, the one my mother claimed she lost in a fire. Leonardo turns to Anne, stunned. Is it true? Is Rebecca your daughter? Anne's hands tremble. She nods slowly, tears in her eyes. I didn't know. Not at first. No, I just found her. Loved her. And when I realized, I was scared to tell you. Scared that it would ruin everything. Silence fills the room. Rebecca watches from the hallway, quietly listening. She walks in slowly and says, Mom? Anne turns around. Rebecca's eyes are filled with tears. I heard everything, she says. You're my real mom, aren't you? Anne kneels down. Yes, baby, I am. They hold each other tightly, like the world no longer matters. Boss, this is the kind of moment that makes even the coldest heart feel something. A lost mother, a missing daughter, reunited not by luck, but by destiny. Have you ever seen something so tragically beautiful? But of course,
Celine doesn't care about emotion. She spits venom. She tricked you. She used you. Don't you see, Leonardo? But Leonardo, he stays silent. He looks at Anne, then at Rebecca, and he says, maybe this wasn't chance. Maybe it was meant to be. Boom. A single sentence that silences the room. The truth is out. Rebecca now knows that Anne is her biological mother. Anne knows that her long-lost daughter never left her after all. And Leonardo knows that his adopted daughter was always meant to be a part of Anne's life. But not everyone is happy. William and Celine, they can't stand it. They lost control. They thought they had the power to humiliate Anne, destroy her peace, and take away the life she had finally built. But instead, all they've done is bring a mother and daughter back together. Funny, isn't it, boss? Sometimes your enemies help you without even knowing it. Still, Anne isn't completely at peace. Though Leonardo forgave her, a part of her still fears that the bond they built might change. She sits with him one evening, hands clasped, a voice low. I never meant to hide the truth, she says. I've lost so much. I didn't want to lose you too. Leonardo takes her hand. You gave me the one thing I never had, he says. Love without condition. A family I didn't know I needed. That's when you realize this isn't just Anne's story anymore. It's Rebecca's. It's Leonardo's. It's about people who were broken and slowly started healing together. But boss, as you know, healing doesn't happen without scars. Celine and William, driven by greed and resentment, take one final step. They file a case against Leonardo. Yes, a legal case. They accuse him of fraud, manipulation, even theft of family property, trying to freeze his assets so Anne and Rebecca lose everything. They want to ruin him, not because he did anything wrong, but because he stood by Anne. The media grabs the story. Gossip spreads like wildfire. People begin to whisper. Was Anne a gold digger? Did she plan this all along? Is Rebecca even her real daughter? And just like that, the fragile peace they built starts to shake. Leonardo is summoned to court. The company board questions his leadership. Investors begin to pull out. Anne begs him to let her leave. If I go, she says, they'll stop targeting you. But Leonardo refuses. I'd rather lose my name than lose you. Let me ask you something, boss. Have you ever had someone fight for you like that? Rebecca, now a teenager with strength in her voice, faces William in public. You abandoned the woman who gave you everything, she says. She gave up her home for you, and you kicked her out. Now you can't stand to see her happy. William has no reply. His shame hangs heavy in the air. You see, truth always finds a way to surface. And no matter how much noise the world makes, it can't bury a mother's love. In court, Leonardo takes the stand. He's calm, measured, but his words are sharp. You call this woman manipulative, he says, pointing at Anne. But tell me, what did she gain? She never asked me for money. She never used her daughter for advantage. All she did was give love to a child she didn't know was her own, and dignity to a man who had everything except a heart. Silence fills the courtroom. Even the judge seems moved. And in that moment, Anne realizes she doesn't need to explain herself anymore. She just needs to live. The court rules in Leonardo's favor. The charges are dropped. The accounts are unfrozen. And the family, yes, family, is cleared of every stain thrown on them. William leaves the room without a word. Celine, she storms out, still full of hate. But they don't matter anymore. Anne, Leonardo, and Rebecca walk out of the courthouse, heads held high, no longer ashamed, no longer hiding, just
free. Boss, take a second and think. How many people get a second chance at family? How many mothers ever get to hold the child they thought they lost forever? How many hearts that were shattered get stitched back together, not with money or power, but with patience, kindness, and love? That's what makes Amor Inesperado so special. It's not about dramatic twists or flashy romance. It's about life, real life, with all its pain and all its beauty. Time passes. The noise fades. The lawsuits are gone, the insults, the headlines, the betrayals. All now part of a chapter Anne has finally closed, but not forgotten, because everything that happened made her who she is. Anne now lives in a peaceful home with Leonardo and Rebecca. The house is warm, full of light. There's laughter in the hallway. There's quiet dinners where no one yells. And at night, Rebecca kisses her on the cheek and says, "Good night, Mom. I love you." A simple sentence Anne waited years to hear again. It's no palace, but it's everything she ever wanted. And Leonardo, he's still by her side. Not as a billionaire, not as a businessman, but as a man who chose love over reputation, family over image, truth over pride. Every morning, he walks into the kitchen, smiles at Anne, and says, "You look beautiful today." Small moments, quiet joy. That's how real love lives. Boss, we often think happiness comes from big victories. But Anne's story reminds us it's in the smallest things: a child's hug, a partner's hand, a home that's safe, a past that no longer hurts. Let me ask you something. If you had lost everything, your home, your child, your identity, would you still be able to love again? Would you still believe in second chances? Anne did. And maybe, just maybe, that's why love found her again. One afternoon, Rebecca brings home an old photo album she found in storage. They sit together, Anne, Leonardo, Rebecca, on the floor, flipping through faded pictures. There's a photo of Anne as a young mother, holding a baby girl in her arms. Rebecca stares at it, then leans her head on Anne's shoulder and whispers, "That was me, wasn't it?" Anne smiles, eyes full of tears. "Yes, baby, that was you." And in that moment, they're whole. No more pretending, no more secrets, no more pain, just healing. And what about William? Months later, Anne gets a letter. No return address, just a few handwritten lines. "Mom, I'm sorry. I didn't know what I was doing. I hope you're okay. I hope you're happy." Anne reads the letter in silence. She doesn't smile. She doesn't cry. She simply folds it, places it in her drawer, and says softly, "I forgive you." Because that's who she is. Not a victim. Not a weak woman. A mother. A survivor. A woman who rose. Not in anger, but in grace. She lost everything, and still had more to give. That's the real strength. Not shouting. Not revenge. Love, even when it's hard. So what does Amor Inesperado really mean? It's not just unexpected love. It's undeniable love. Unshaken, unbroken, and unforgettable. A reminder that even when life shatters you, even when your world falls apart, there is still hope. There is still love. You just have to hold on long enough to find it. Thank you, boss, for staying with me through this beautiful story. If this touched your heart, even just a little, then maybe that love was meant for you too. Because sometimes true love waits. Even when we think it's gone, even when we don't believe it will come, it waits until we're ready to receive it, just like Anne was, just like Rebecca, just like all of us. If this touched your heart, even just a little, then maybe that love was meant for you too.
because sometimes true love waits, even when we think it's gone, even when we don't believe it will come. It waits until we're ready to receive it, just like Anne was, just like Rebecca, just like all of us. Want to watch the full original drama? You can watch Amor en Esperado, Doblado, also known as True Love Waits, on FlickReel's official YouTube channel, or in HD on their website if you're a premium member. YouTube. Free episodes? https www.youtube.com at FlickReel's official website. Full premium access. https www.flickreels.net. আসসালামু আলাইকুম আপনারা, আশা করি সকলে ভালো আছেন। চলে আসলাম আমার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে, নতুন মুভি রিভিউ নিয়ে। আমরা আজকে যে মুভিটা নিয়ে কথা বলবো বা গল্পটা পড়ে শোনাবো, সেই গল্পের নাম হচ্ছে অমর ইন্সপায়ার্ড, অর্থাৎ বাংলাতে যাকে বলে অপ্রত্যাশিত ভালোবাসা। তো মুভিটি আপনারা কিভাবে, মানে গল্পটা শোনার পরে যদি মুভিটা আপনাদের ভালো লাগে এবং মুভিটি দেখতে চান, তাহলে কিভাবে দেখবেন সেটাও আমি ভিডিওর লাস্টের দিকে বলে দিব, যে কোন কোন ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোতে আপনারা এই মুভিটা পেয়ে যাবেন এবং কিভাবে দেখবেন। তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তার আগে যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন, যেন পরবর্তী ভিডিওটা আপনারা সবার আগে পেয়ে যান। এবং গল্পটি আপনাদের আমি পড়তে থাকবো, যদি কোথাও ভুল হয় বা কোথাও আপনারা বুঝতে পারতেছেন না, এরকম কোনো কিছু থাকে, তাহলে অবশ্যই আপনারা কমেন্টে বলে দেবেন যে এই লাইনটা আমরা বুঝতে পারিনি, যেন পরবর্তী আমি কখনো কোনো মুভি রিভিউ অথবা মুভি টেলিং নিয়ে আসি, তখন আপনাদের খুব সহজে বুঝিয়ে দিতে পারি। তো চলুন বেশি দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো মুভিটি হচ্ছে একটা ইন্দোনেশিয়ান মুভি। তারপরে মুভির শুরুতে আপনার 5টা পার্ট, টোটাল 5টা হচ্ছে পর্ব। তো এটা একটা ড্রামা। তো এইটা হচ্ছে আমি 5টা পর্বই পার্ট টু পার্ট বলে দিচ্ছি। যেমন পার্ট 1-এ যা ঘটে, তো প্রথমে পার্ট 1-এ যা হচ্ছে, শূন্যতার ভিড়ে রাজ্য। একটি বিশাল অট্টালিকা, কাঠের পুরনো কার্ভিং করা দরজা, দামি ঝড়বাতি, মার্বেল ফ্লোর, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া রোদের আলো, এ যেন বিলাসিতা রাজ্য। মানে এটা হচ্ছে আপনার মেইন পয়েন্টটা, যে মানে নায়কটা যে বলে সেটা। তো এই রাজ্যের রাজা ড্রোন আর্নেস্তো মোরেনো, বয়স 50-এর গড়ে, রূপালী চুল, সুগঠিত শরীর, তীক্ষ্ণ চোখ। সবাই তাকে ভয় পায়, সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে, কিন্তু কেউ ভালোবাসে না, কারণ ড্রোন আর্নেস্তো কখনো কাউকে কাছে আসতে দেননি। মানে একটু অহংকারী টাইপের আর কি, যা বোঝা গেল। তারপর হচ্ছে তিনি একজন বিখ্যাত শিল্পপতি, মরেনো হোল্ডিংস কোম্পানির মালিক, ব্যবসার শীর্ষে, তবে পারিবারিক জীবন একাকী। তো সে একজন বিখ্যাত শিল্পপতি হতে পারে, কিন্তু সে পারিবারিকভাবে কোনো খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ জীবনযাপন করে না আসলে। তার স্ত্রী ডোনা মারিনা মোরেনো একসময় ভালোবাসা দিয়ে সংসার সাজাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আর্নেস্টোর কাজে অনুশাসনে কৌশলে যে ভালোবাসা একসময় হিম হয়ে গিয়েছিল, তা এখন তারা একসাথে থাকেন, কথা বলেন, কিন্তু মনের মধ্যে কোনো মিল নাই। তারা মনে মনে খুব দূরত্ব অনেক। এবং তাদের একটি মাত্র ছেলে লুকাস মোরেনো সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে, মায়ের মতো নরম, সৎ, শিল্প মানবিকতায় ভরপুর, মানে মায়ের মতো অনেক ভালো। বাবার ছায়া হতে চায় না সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়, নিজেকে খুঁজে পেতে চায়। তো পরবর্তী হচ্ছে, একদিন হঠাৎ একটা ইমেল আসে কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে, নতুন ফ্যাশন লাইন তৈরি করতে হবে, যার জন্য দরকার একজন আন্তর্জাতিক ডিজাইনার। এটা নিয়ে শুরু হয় নাটকের নতুন মোড়। মানে গল্পের মোড় হচ্ছে ডিজাইনার নিয়ে, ডিজাইনার অথবা ডিজাইনারটাই মেন নায়িকা হবে আর কি, যা বোঝা যাইতেছে। আগমন একটি ঝড়ের। 1 সপ্তাহ পরে স্পেন থেকে বিমানে নামে ক্যামিলা ফ্লোরেস, আধুনিক, আত্মবিশ্বাসী, ক্যারিশমাটিক নারী, চোখে ঝিলমিল হাসি, মুখে অন্যান্য সৌন্দর্য। মানে এটাই হচ্ছে মেন নায়িকা, যে আপনার কই থেকে আসে, স্পেন থেকে আসে, নাম হচ্ছে ক্যামিলা ফ্লোরেস। ঝিলমিলি হাসি, মুখে অন্যান্য সৌন্দর্য। ক্যামিলা এসেছে মরনো কালচার নামে কোম্পানির নতুন ফ্যাশন
প্রজেক্ট হেড হিসেবে। সে প্রথম দিনেই বোঝায় সে কারো দয়া বা অনুগ্রহে নয়, সে নিজের যোগ্যতা এসেছে এখানে। কিন্তু আর্নেস্তো তাকে প্রথমে অপছন্দ করে, মানে হচ্ছে আর্নেস্টোর কোম্পানিতে সে মরেনো কালচারাল ফ্যাশন ডিজাইনার প্রজেক্টের হেড হিসাবে সে এই জায়গায় আসে, এবং সে বোঝায় যে সে তার কোনো দয়াতে আসেনি, সে তার যোগ্যতা এই পর্যন্ত এসেছে। কিন্তু আর্নেস্তো অর্থাৎ কোম্পানির মালিক, যে 50 বছরের লোকটা, তাকে তেমন একটা পছন্দ করে নাই। এতটা সাহস চোখে চোখে রেখে কথা বলার ক্ষমতা, তার অভ্যস্ত পরিবেশ, এই নারী একদম বেমানান, মানে তার চোখে চোখ কথা বলে সেটা সে একদম পছন্দ করে না, বেমানান হিসেবে করে। তুমি কি জানো আমি কে, মানে আর্নেস্তো বলতেছে। তারপর হচ্ছে আপনার ক্যামিলিও বলে, হ্যাঁ জানি, আপনি সেই মানুষ যাকে কেউ কখনো না বলেনি, আজ হয়তো বলবে। মানে বলতেছে যে কেউ কখনো তার উপরে কোনো কথা বলার সাহস পায়নি, না বলেনি, সেটাই বলতেছে। এই প্রথমবার আর্নেস্তো কিছু বলার আগে স্তব্ধ হয়ে যায়, মানে সে একটু অবাক হয়ে যায় যে আসলে মেয়েটা এমন কেন। তারপর হচ্ছে অন্যদিকে হচ্ছে পরিবারের ছায়া ক্যামিলিও দ্রুত অফিসের সবার ভালোবাসা অর্জন করে। সে নতুন আইডিয়া দেয়, পুরনো কাঠামো ভেঙে নতুন ভাবনার উদাহরণ তৈরি করে। এই সময় ক্যামিলিওর সঙ্গে দেখা হয় লুকাসের। প্রথম দেখায় সে বলে, তোমার সঙ্গে কথা বললে মনে হয় যেন কেউ আয়নায় তাকে নিজের দুর্বলতা দেখতে পাচ্ছে। ক্যামিলিওর সঙ্গে দেখা হয় লুকাস, মানে লুকাস হচ্ছে আপনার আর্নেস্টোর ছেলে, মানে একমাত্র ছেলে। তার সাথে লুকাসের ক্যামিলির দেখা হয়, এবং সে প্রথম বেলা তোমার সঙ্গে কথা বলে মনে হয় যেন কেউ আয়নায় তাকে নিজের দুর্বলতা দেখতে পাচ্ছে। লুকাস ধীরে ধীরে ক্যামিলির প্রতি আকৃষ্ট হয়, কিন্তু সে জানে ক্যামিলি একজন স্বাধীন সচেতন মেয়ে, স্বাধীন চেতা মেয়ে, এবং খুব সহজে কারোর দিকে ঝুঁকে না। ডোনা মেরিনা ক্যামিলার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। ডোনা মেরিনা অর্থাৎ হচ্ছে তার স্ত্রী গড়ে তোলেন। ক্যামিলা একদিন বলে, তোমার চোখে সবসময় একটি নীরব দুঃখ দেখি। মেরিনা মৃদু হেসে বলে, ভালোবাসাহীন সংসারে মানুষ অনেক কিছু নিয়ে বেঁচে থাকে, আমি তার প্রমাণ। অর্থাৎ সে ক্যামিলোর সাথে বলতেছে যে ভালোবাসাহীন যে বেঁচে থাকা যায় সেটা তার একটা প্রমাণ। মানে মেরিনা হচ্ছে আপনার আর্নেস্টোর ওয়াইফ, যে মানে তাদের মধ্যে দূরত্ব সম্পর্ক নেই। অপ্রত্যক্ষ সংলগ্নতা। আর্নেস্তো ক্যামিলাকে ঘৃণা করতে থাকলো। ধীরে ধীরে সে বুঝতে পারে সেই মেয়েটি একা। একদিন অফিস শেষে ক্যামিলা যখন গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিল, ঠিক ওই মুহূর্তে আর্নেস্তো ক্যামিলা ঘৃণা করছিল। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়। আর্নেস্তো তাকে গাড়িতে তুলে নেয়। গাড়িতে এক অদ্ভুত নীরবতা। তুমি ভয় পাও না? আর্নেস্তো বলতেছে, তুমি ভয় পাও না? তখন আপনার ক্যামিলিও বলতেছে, ভয়ের চেয়ে ভালোবাসা অনেক বেশি বিপজ্জনক। এই কথাগুলো কিছু একটা নাড়া দেয় আর্নেস্টোর ভিতরে, মানে আর্নেস্তো একটু মনে মনে অন্যরকম একটা নাড়া দেয় যে আসলে কি বলতে চায় এই কথাগুলো। এরপর থেকে অফিসের আর্নেস্তো মাঝে মাঝে ক্যামিলিওকে ডেকে নেয়, কাজের ব্যাপারে কথা বলে। আসলে সে ধীরে ধীরে একজন মানুষ হিসেবে তার কাছে তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে। এতে ক্যামিলিও এবং হচ্ছে আর্নেস্তো দুইজনেই মানে যে তাদের যে ভুল ধারণা বা তার আর্নেস্টোকে যে দেখতে পারতো না, সেটা আস্তে আস্তে সে হয়ে ওঠে। তো কিন্তু এর মধ্যে লুকাস ক্যামিলিওকে ডেটিং এর প্রস্তাব দেয়। লুকাস হচ্ছে আর্নেস্টোর ছেলে। তো হঠাৎ করে সেও কিন্তু বাবা ছেলেও একটা করছে, তো ডেটিং এর প্রস্তাব দেয়। ক্যামিলা একটু দ্বিধায় পড়ে যায়। সে লুকাসকে অপছন্দ করে না, কিন্তু তার মন অন্যদিকে ছুটে চলে গেছে। মানে সে লুকাসকে অপছন্দ না করলেও সে কিন্তু আবার আপনার আর্নেস্টোর দিকে একটু ঝুঁকে গেছে। অথচ লুকাসের বয়সী হচ্ছে ক্যামিলিওর কিন্তু এত বয়স নাই, কিন্তু তার আর্নেস্তো আর বাবার কিন্তু বয়স 50 গড়ে। এই হচ্ছে প্রথম পর্ব, এবং দ্বিতীয় পর্ব এখান থেকে শুরু হতে যাচ্ছে। তো দ্বিতীয় পর্বটা কি চলেন শুরু করা যাক। আমার গল্পটি পড়ার সিস্টেম যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, এবং কোন জিনিসটা বুঝতে পারেন না বা আমি কিভাবে বললে আপনারা বুঝতে পারবেন সেই জিনিসটা আপনারা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই বলে যাবেন। এবং পরবর্তী কোন মুভি নিয়ে গল্প আপনারা শুনতে চান সেই গল্পটা আমি নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব। এবং কোন লাইনটা বুঝতে পারেন না, যদি কোনো একবারে বুঝতে না পারেন তাহলে পরবর্তী আমি এই ভিডিও নিয়ে আবার একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হব, এই আমার ইন্সপায়ার্ডের উপরে, অপ্রকাশিত ভালোবাসার উপরে। চলেন দ্বিতীয় পার্টে কি হয়।
তার আগে বলে নিই, যারা আমার এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, যদি আমার গল্প আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে যাবেন, একটা লাইক তো অবশ্যই দিবেন, শেয়ার করতে বলবেন না, আর সাবস্ক্রাইব করলে বেল আইকনটি অবশ্যই বাজাবেন, কারণ পরবর্তী যেন আপডেট আপনারা খুব সহজেই পেয়ে যান, সবার আগে আপনারা ভিডিওটা পৌঁছে যায় আপনাদের কাছে। তো দ্বিতীয় বলে দেখা যায় আর্নেস্টো একজন কঠিন মানুষ, যিনি সারা জীবন শৃঙ্খলা সফলতার মাঝে নিজেকে গড়েছেন। তিনি আজ একজন নারীর উপস্থিতিতে নিজের নিয়ন্ত্রণ হারাতে বসেছে। ক্যামিলো ফ্লোরেস এই নারীর সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করেছেন এক অদৃশ্য টানাপোড়েনের। তুমি জানো না তুমি কি করো আমার মনে, একদিন আর্নেস্টো অফিসের করিডোরে বলে ফেলেন। ক্যামিলা থমকে যায়, মানে করিডোরে বলে ফেলেন, তুমি জানো না তুমি কি করো আমার মনে। আচ্ছা, পরে ক্যামিলো থমকে যায় এবং ক্যামিলো তো যে আমি কোনো কিছুই করি না, শুধু নিজের মতো বাঁচি, এই কথাটা বলে যায়। এই জবাবটা আর্নেস্টোর হৃদয়ে ধাক্কা দেয়। আর্নেস্টোর মনে একটু খারাপ লাগে যে আসলে মানে কেমন টাইপের কথা বললো। এদিকে লুকাস মোরেনা ধীরে ধীরে ক্যামিলোকে নিজের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু মানতে শুরু করে, অর্থাৎ সে কঠিনভাবে ভালোবাসতে শুরু করে ক্যামিলোকে। কিন্তু ক্যামিলোকে এটা পুরো সরাসরি আগে করে নাই, নিজের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে সে ক্যামিলো তার কবিতা পড়ে শোনায়, ছবি প্রদর্শনীতে নিয়ে যায়, এমনকি তার মায়ের সঙ্গে একদিন আলোচনা করে, মা আমি ক্যামিলোকে পছন্দ করি। সে তার মাওকে বলেও ফেলে যে আমি ক্যামিলোকে পছন্দ করি। এদিক দিয়ে কিন্তু ক্যামিলোর মার সাথে মেরিনার সাথে কিন্তু আবার ক্যামিলোর একটা ভালো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তারপরে মেরিনা একবারও কিছু বলে না, শুধু বলে, অর্থাৎ তার মা একবার বলে যে যদি তুমি নিশ্চিত হও সে তোমাকে ভালোবাসে, একইভাবে চাই, তাহলে তুমি এগিয়ে যেতে পারো। অর্থাৎ তুমি একতরফা ভালোবাসা না, যদি সে ক্যামিলো তোমাকে মন থেকে চায় তাহলে তুমি এগিয়ে যেতে পারো। কিন্তু ক্যামিলোর মন কি তোমাকে চায় আসলে, মানে এরকম একটা প্রশ্ন ছুড়ে দেয়। এবং পরবর্তী সে বুঝতে পারছে আর্নেস্টোর অভিজাত হিমশীতল চোখের পেছনে একটি অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা জমে আছে। তার চোখে আগুন নেই, কিন্তু একটা নিঃশব্দ আকুলতা আছে। অনুভবের বর্ষা এক সন্ধ্যায় ক্যামিলা অফিস থেকে বের হচ্ছিল, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, হঠাৎ লিফটে আটকে পড়ে সে আর্নেস্টো, পরে সেও আর্নেস্টো, ভিতরে হালকা আলো, বাইরে বজ্রপাত। তারপরে আপনার আর্নেস্টো বলতেছে যে আপনি ভয় পান না? তারপরে সে উত্তরে বলতেছে আমি শুধু সেই জিনিসটাই ভয় পাই যা আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, যেমন আর ভালোবাসা। তখন আর্নেস্টো বলতেছে আর ভালোবাসা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ক্যামিলো বলতেছে তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে, অর্থাৎ সে একটু বোঝাইতেছে যে তার ভালোবাসা আসলে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। অ্যাকচুয়ালি ভালোবাসা কখনো নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, এটাই প্রকৃতপক্ষে সত্যি কথা। তারপরে হচ্ছে আপনার লিফটে সে আটকে থাকা মুহূর্ত, দুজনের মনে মুখোশ পরে থাকে না, দুজন মানুষ আর মুখোশ পরে, মানে লিফটে সে আটকে থাকা মুহূর্তে দুজনের মুখোশ পরে থাকে না, অর্থাৎ তারা খোলাসাভাবে বইলা দেয় একে অপরকে। ক্যামিলো বুঝতে পারে সেই মানুষটি যে কিনা এত বছর ধরে কঠোর হয়ে থেকেছে, সেই মানুষটি এখন তার সামনে হৃদয় খুলে দিচ্ছে। সেদিন ক্যামিলো ঘরে ফিরে একটা চিঠি লেখে, মানে আর্নেস্টোর উপরে, যে চিঠিতে বলে প্রিয় ডন আর্নেস্টো, আপনি আমাকে কি দিয়েছেন আমি জানি না, কিন্তু আপনার পরবর্তী কি দিয়েছেন আমি জানি না, কিন্তু আপনার চোখের ভিতরে আমি নিজেকে দেখতে পাই, ভয়ঙ্কর রকমের ভালো লাগে। অর্থাৎ সে চিঠিতে বলে যে আপনি কি দিয়েছেন সে আসলে না জানলেও তাকে যে ভয়ঙ্কর রকমের ভালো লাগে সেটা সে ক্যামিলো এখানে লিখে দিয়েছে, এরকম ভালো লাগে। কিন্তু চিঠিটি সে পাঠায় না, মানে একটা গল্পের মুড ঢুকে গেল যে তাহলে কে পাঠাইলো, আসলে কে পাঠাইলো? প্রেমের ত্রিভুজে বোঝা যাচ্ছে। আপনারা কিছু বুঝতে পারতেছেন কিনা আমি বলার আগে আপনারা বলেন যে প্রেমের ত্রিভুজটা কি করছে। আমি কিন্তু ধরতে পারছি যে প্রেমের ত্রিভুজটা কি করছে। আপনাদেরকে আমি 5 সেকেন্ড সময় দিলাম, 10 সেকেন্ড, আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দিবেন। ধরতে পারছেন? আমি বলে দিচ্ছি, প্রেমের ত্রিভুজটা হচ্ছে ক্যামিলিও, লুকাস, আর্নেস্টো, মানে বাবা ছেলে ক্যামিলিও, একটা ত্রিভুজ আকৃতির ভালোবাসা তৈরি হয়েছে। আর্নেস্টো ক্যামিলিও দুজনকে ভালোবাসে, ভালো লাগে। লুকাস অর্থাৎ আর্নেস্টোর ছেলে ক্যামিলিওকে ভালোবাসে, কিন্তু ক্যামিলো ভালোবাসে আর্নেস্টোকে।
অর্থাৎ লুকাসের হচ্ছে একতরফা ভালোবাসা, আর আর্নেস্তো এবং কেমিলো হচ্ছে দুজনের ভালোবাসা। বুঝতে পারছেন? তো ত্রিভুজে কি ঘটে চলেন আমরা দেখি। লুকাস কেমিলোকে ডিনারে নিয়ে যায়। সে তার ভালোবাসার কথা বলে। সে ভালোবাসার কথা বলেও দেয়, তোমার মুখে প্রতিটি রেখা আমি মনে রাখি, তোমার প্রতিটি হাসি আমার হৃদয় গেঁথে যায়। কেমিলো চুপ থাকে। তারপরে আবার লুকাস বলতেছে, তুমি চুপ কেন? তারপরে কেমিলো বলতেছে, লুকাস, আমি জানি না আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, আমার মনের ভিতরে জ্বর চলছে। লুকাস আহত হয়, কিন্তু চাই কেমিলো সময় পাক। তারপর হচ্ছে একদিন ব্রুনা মেরিনা কেমিলার সঙ্গে বাগানে হাঁটতে হাঁটতে বলে যে আমার মনে হয় তুমি আর্নেস্টোকে পাল্টে দিয়েছ, মানে তার হাজবেন্ডকে পাল্টে দিয়েছ, সে বদলে যাচ্ছে। কেমিলো কাপা কণ্ঠে বলে, আমি চাইনি এমনটা হোক। আচ্ছা, কেমিলো তো নিজে সংকোচ বোধ করতেছে, বুঝছি বাবা। তার পরবর্তী পার্টে এমন হোক ভালোবাসা ইচ্ছাই হয় না। তখন মেরিনা বলতেছে, আর্নেস্টোর হাজব্যান্ড, ইচ্ছেই হয় না, ভালোবাসা ঘটে যায়। তার মানে মেরিনা জানে যে কেমিলোকে আর্নেস্টো ভালোবাসে, তার হাজব্যান্ড আরেকটা মেয়েকে ভালোবাসে। তারপরও সে মেনে নেয়, কারণ তাদের মধ্যে কোনো ভালোবাসার ওরকম কোনো কিছু ছিল না, যার কারণে তারা একটা পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি করতেছিল। কিন্তু মেরিনা চাচ্ছিল যেন আর্নেস্টো ভালোবাসায় পড়ুক, প্রেমে পড়ুক, সে জীবনটাকে বুঝুক যে আসলে জীবনটা কোন দিকে। সে মেনে নিতে রাজি সতীন হিসেবে। মেরিনা মুখে তখন একটা শান্ত অভিব্যক্তি। সে জানে তার স্বামী হয়তো তার আর তার নেই, কিন্তু সে লড়বে না, সে কেবল ভালোবাসার পথ করে দিবে। আচ্ছা দেখছেন, আমি বলছিলাম ভালোবাসার পথ খুলে দিচ্ছে, যে তুমি যেখানে ভালোবাসো, যেখানে যেটা ভালো লাগে তুমি সেটাই করতে পারো। তো বিস্ফোরণটা কি, চলেন শুরু করি। একদিন হঠাৎ করে লুকাস দেখে তার বাবা কেমিলার রুম থেকে বের হয়ে আসছে সন্ধ্যার সময়। এটা কি হলো? একদিন হঠাৎ করে লুকাস দেখে তার বাবা কেমিলার রুম থেকে বেরিয়ে আসছে সন্ধ্যার সময়। তার চোখে অন্ধকার নেমে আসে। লুকাস তো আসমান ভাঙা মাথার করে যে কি হইতে চলছে, আর বাবা কেমিলার রুম থেকে কেন আসতেছে। পরের দিন পারিবারিক ডিনারে সে চিৎকার করে ওঠে, তোমার বয়সী 1/3 বয়সী একজন নারীকে নিয়ে তুমি কি ভাবছো বাবা? তুমি কি জানো আমি তাকে ভালোবাসি? মানে তারা ডিনারে একদিন খাইতে বৈশা হঠাৎ করে চিল্লায় ওঠে, আর লুকাস আর কন্ট্রোল করতে পারে না। সে বলে ওঠে যে তোমার বয়সী 1/3 বয়সী একজন নারীকে তুমি নিয়ে কি ভাবছো বাবা? বাবা তুমি কি জানো আমি তাকে ভালোবাসি? ঘর স্তব্ধ হয়ে যায় পুরা। আর্নেস্টোর চোখে চোখ রাখে লুকাসের, এবং আর্নেস্টো বলে, আমি তোমার শত্রু নই, কিন্তু আমি আমার অনুভূতিটাকে অস্বীকার করিনি। ইন্টারেস্টিং। মারিনা কাপা গলায় বলে, সবাই থেমে যাও, আমরা কি পরিবার হিসাবে একে অন্যকে হারাতে চলেছি? মানে তার মা হঠাৎ করে বলে ওঠে যে সবাই থেমে যাও, মানে সবাই চুপ থাকো, আমরা কি আসলে পরিবার থেকে সবাই হারাতে চলেছি? মানে এরকম একটা কথা বলে ওঠে। তারপরে কি হয় চলেন। গল্পটা আপনাদের কাছে কেমন লাগতে যায় না, কেন আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগতেছে। আপনাদের বোঝাইতে পারতেছে কিনা আমার জানা নেই। লুকাস চেয়ার ছুঁড়ে ফেলে চলে যায়। কেমিলা কান্নায় ভেঙে পড়ে, অর্থাৎ বোঝা গেল কেমিলা ওইখানে উপস্থিত ছিল। ব্যাপারটা আরো ইন্টারেস্টিং। আর্নেস্টো কোনো শব্দ করে না, মানে কেমিলা অনেক মনে দুঃখ পায়। প্রত্যাহার। পরের দিন কেমিলা একটা চিঠি রেখে আর্নেস্টোর ডেস্কে। চিঠিতে এই লেখা ছিল, আপনার চোখে আমি নিজেকে চিনেছিলাম, কিন্তু আমি কাউকে ভাঙতে পারি না, বিশেষ করে আপনার ছেলেকে। আমি চলে যাচ্ছি, কারণ এই ভালোবাসা কারো ক্ষতির কারণ হতে পারে না। চিঠিটা আমি আবার পড়তেছি। আপনার চোখে আমি নিজেকে চিনেছিলাম, কিন্তু আমি কাউকে ভাঙতে পারি না, বিশেষ করে আপনার ছেলেকে। আমি চলে যাচ্ছি, এই ভালোবাসার কারণ ক্ষতির কারণ না হোক। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে কেমিলেও যদি তাদের এই সম্পর্কটা আরো চালায় যায় বাবা, মানে আর্নেস্টোর সাথে, তাহলে তার ছেলে কিন্তু তার বাবাকে ছেড়ে দিবে বা পাগলাপাগলি করবে, তাদের পরিবারটা কিন্তু একদম ধ্বংস হয়ে যাবে, যেটা কেমিলো চায়নি। সে তার
জন্য প্রত্যাহার করতে রাজি। চিঠির পাশে একটা ছোট্ট নেকলেস, সেই নেকলেসটা যা আর্নেস্টো তাকে গিফট দিয়েছিল, একটা নেকলেস দিয়েছিল, হয়তো গিফট করেছিল। এবং পরবর্তী ডন আর্নেস্টো অফিসের চেয়ার থেকে উঠে জানালার পাশে দাঁড়ান। শহরটা ভিজে, কিন্তু তার চোখ ভিজে না, তবু হৃদয়টা যেন ভেঙে গিয়েছে চিরতরে। চলবে পার্ট 3। আচ্ছা, এটা পার্ট 2 শেষ হলো। তার মানে আমাদের টোটাল হচ্ছে 5টা পার্ট থেকে তাহলে 2টা পার্ট শেষ হইল। আর চলেন 3টা পার্ট কি হয় দেখা যাক। গল্পটা আপনাদের কাছে কেমন লাগতেছে জানি না, কিন্তু আমার কাছে খুব ভালো লাগতেছে। আমি কি আপনাদেরকে বুঝাইতে পারতেছি? যদি পায়রা থাকি বা আমার কথা সুন্দরভাবে আপনারা গল্পটা বুঝে থাকেন, তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দিবেন যে না, আপনার গল্প আমরা ভালো লাগতেছে, আপনারা করতেছেন। আর যদি আমি কোনো ভুল করে থাকি বা কোনো অন্যভাবে যদি আমি এক্সপ্লেন করলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়, সেটা আপনারা বলে দেবেন যে না, আমরা এইভাবে শুনতে যাচ্ছি, এইভাবে শুনলে আমাদের গল্পটা ইন্টারেস্টিং লাগবে আর ভালো লাগবে, তাহলে আমি সেইভাবেই বলার চেষ্টা করব। তো পার্ট 3-তে আমরা যাই। পার্ট 3, প্রেমের পরে যা থাকে, মানে মূল টপিক, পার্টের একটা মূল টপিক দিয়ে দিছে আর কি, হারানোর হাহাকার। ক্যামিলা চলে গেছে। মরেনো কালচারের ডিজাইন রুম এখন খালি। নতুন কালেকশন কাজ থেমে আছে। স্টুডিওতে ক্যামিলার ব্যবহৃত কফির মগ, বোর্ডে আঁকা নকশাগুলো সবকিছু এখন স্মৃতির মতো ঝুলে আছে দেয়ালে। লুকাস পুরোপুরি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে, মানে লুকাস নিজেকে খুবভাবে আস্তে আস্তে সামলে নিয়েছে। বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ নেই, ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখে। তার হৃদয়ের এক অদ্ভুত শূন্যতা। সরি, আমি এখানে একটা ভুল বলছি। লুকাস পুরোপুরি গুটিয়ে নিয়েছে মানে লুকাস ঘরবন্দি হয়ে গেছে, ডিপ্রেশনে চলে গেছে। মাঝে মাঝে সে মেরিনাকে বলে, মা, আমি কি খুব খারাপ ছিলাম? আমি শুধু চাইনি বাবা আমার ভালোবাসা কেড়ে নিক। এটা কি আমার ভুল? ডোনা মেরিনা মানে তার মা শুধু একবার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। ভালোবাসা কারো দখলে চলে না লুকাস, সেটা তো নদীর মতো, যার দিকে টানে সেদিকেই বয়ে যায়। সুন্দর কথা, আমি আরেকবার বলি, ভালোবাসা কারো দখলে থাকে না, সে তো নদীর মতো, যার দিকে টানে সেদিকেই বয়ে যায়। ইন্টারেস্টিং। এবং অন্যদিকে ডন আর্নেস্টোর এক রাজার পতন, ডন আর্নেস্টোর কোনো একটা রাজার পতন করছে এরকম কিছু। ডন আর্নেস্টো তার অফিসে অনেকটা সময় চুপচাপ বসে থাকেন, একদম নীরব হয়ে যান, স্তব্ধ হয়ে যান। যে মানুষটা কখনো হৃদয় গলেনি, সেই মানুষটা হৃদয় করছে, একটা প্রেমে পড়ছে ক্যামিলিওকে। তার হৃদয় সে একজন ভালো মানুষ হয়ে উঠেছে। কিন্তু আবারও সে যখন ক্যামিলিও চলে যায়, ডন আর্নেস্টো তার অফিসে চুপচাপ হয়ে যায়, আবার একাকিত্ব সেই আগের জীবনের মতো ফিরে যেতে থাকে। তিনি চায় না কাপে চা খান, কিন্তু চায়ের স্বাদ যেন আর কোনো অনুভব আনে না। সে অত বিমলে গেছে, সে চায়ের কোনো স্বাদ পায় না। তার পুরনো বন্ধুর ভোজে কিছু একটা ভেঙে পড়েছে ভেতরে। তার পুরনো বন্ধুরা বুঝে কিছু একটা ভেঙে পড়েছে তার উপরে। একদিন তার ডান হাত, গুইলার্মো বলে, মানে আর্নেস্টোর ডান হাত, মানে কোম্পানির হয়তো বা মানুষের একটা থাকে না যে একটা ডান হাত একটা বাম হাত, মানে একটা ডান হাতে ক্ষমতা একটা বাঁ হাতি ক্ষমতা, ওরকম একটা ডান হাত, মানে খুব ভালো ক্লোজ কাছে। তো নাম হচ্ছে গুইলার্মো। স্যার, আপনি কি চাইলে ক্যামিলিওকে ফিরে আনা সম্ভব না? আর্নেস্টো মাথা নাড়ান, ভালোবাসা অনুরোধে ফেরে না, আমি শুধু প্রার্থনা করি সে ভালো থাকুক। ইন্টারেস্টিং। কিন্তু একা থাকাটাও সহজ নয়। রাত গভীরে তিনি ড্রয়ার খুলে চিঠিটি বারবার পড়েন। সেখানে ক্যামিলিও লিখেছিল, আমি চলে যাচ্ছি, কারণ এই ভালোবাসা কারো ক্ষতির কারণ না হয়ে যাক। সেই চিঠিটির প্রতিটি অক্ষরে যেন তার সমস্ত হৃদয় ছড়িয়ে আছে। সে এক প্রকার ভেঙেই পড়ে আর্নেস্টো। এবং পরবর্তী
নতুন শহর পুরনো স্মৃতি, অর্থাৎ ক্যামিলো নতুন এক শহরে চলে যায়। ক্যামিলো এখন অন্য শহরে, ভ্যালেন্সিয়া নামক এক শহরে থাকে। সে একটি ছোট স্টুডিও খুলেছে, নিজের ডিজাইন নিয়ে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু তার হৃদয়ে এক কোণে আজও মোরেনো পরিবারের স্মৃতি জীবন্ত। মানে মোরেনো হচ্ছে স্ত্রী, জীবন্ত, তার পরিবারটা পুরো জীবন্ত হয়েছে তার কাছে। প্রতিদিন সে কিছু না কিছু লেখে ডায়েরির পাতায়, খসড়া কাগজে। একদিন লিখে, ভালোবাসা মানে পাশে থাকা নয়, ভালোবাসা মানে দূরে থেকে কারোর জন্য প্রার্থনা করা। একদিন হঠাৎ এক কাস্টমার তার স্টুডিওতে আসে। সে একটি বিশেষ পোশাক চাই উৎসবের জন্য। ক্যামিলো ডিজাইন করে দেয়। কাস্টমার বিদায় নেওয়ার সময় বলে, আপনার ডিজাইন এক ধরনের শান্তি আছে, আপনি নিশ্চয়ই কারোর জন্য অনেক কিছু ত্যাগ করেছেন, যার জন্য আরকম আপনার কাজের উপরে এত ফোকাসড, এবং আপনি খুব ভালো ডিজাইন করেন। সেই কারণেই বলেছিল। ক্যামিলো হেসে বলে, ভালোবাসা মানুষকে সব কিছু শেখায়। ক্যামিলো বলে, ভালোবাসা মানুষকে সব কিছু শেখায়। মানে ভালোবাসায় যেমন শেখাও কষ্ট দেয়, তেমন ঘুরে দাঁড়ানোর মতো শক্তিও দেয়। আর যারা ঘুরে না দাঁড়াতে পারে তারা হচ্ছে কাপুরুষ। পরিবারের আলো ফিরে আসা। মারিনা এখন আবার স্বামীর পাশে দাঁড়ান। তারা একসাথে ডিনার করেন, বাগানে হাঁটেন, লুকাসের সঙ্গে বেশি সময় কাটান। মানে তারা, মারিনা হচ্ছে মা হচ্ছে সবার সাথে, মানে পরিবারের পাশে এক কথায় দাঁড়ান। সে সবার সাথে ভালো ব্যবহার করে, লুকাসের সঙ্গে বেশি সময় কাটান, এবং স্বামীর সাথে ডিনার করেন, একসাথে বসে বাগানে হাঁটেন। একদিন ডিনার টেবিলে আর্নেস্তো বলেন, মারিনা, তুমি কখনো আমার বিরুদ্ধে যাওনি কেন? মানে আর্নেস্তো আরেকটা মেয়েকে ভালোবাসতো, এত কিছু জানার পরেও তার বিরুদ্ধে যায় নাই কেন, সেটা জিজ্ঞেস করতেছে। কারণ আমি জানি না, মারিনা বলতেছে। তুমি ভালোবাসতে ভয় পাও, কিন্তু ভালোবাসতে পারো। তুমি ভালোবাসতে ভয় পাও ঠিকই, কিন্তু ভালোবাসতে পারো। আর্নেস্তো মাথা নিচু করে বলে, আমার ভেতরের শূন্যতা আমি কখনো বুঝাতে পারিনি। মারিনা তার হাতে হাত রাখে। এই ভালোবাসা নতুন, ভাঙাচোরা, কিন্তু সত্যিকারের। এই ভালোবাসাটা, মানে তাদের মধ্যে যে বন্ডিংটা, এটা কখনো হয় নাই, আগে কখনো হয় নাই, কিন্তু এটা ভালোবাসাটা নতুন ঘটছে তাদের মধ্যে। কিন্তু এই ভালোবাসাটা সত্যিকারের ভালোবাসায় পরিণত হচ্ছে, কারণ তারা দুজনকে ভুল বুঝতে পারছে যে এরকম কি হইতে চলেছে। একটি চিঠি আসে। একদিন লুকাস ডাক বাক্সে একটি চিঠি খুঁজে পায়। চিঠি এসেছে ভ্যালেন্সিয়া থেকে। মানে ক্যামিলিও যে শহরে এখন থাকে, সেই শহরে ক্যামিলার লেখা। তাতে লেখা, লুকাসের কাছে আসে, লুকাস, আমি তোমাকে কখনো কষ্ট দিতে চাইনি। তুমি একজন অন্যান্য হৃদয়ের মানুষ। হয়তো আমি সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় ছিলাম না। আমি জানি তুমি পারবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে, ভালোবাসা খুঁজে পেতে। আমি তোমাকে গর্ব করার মতো দেখতে চাই। মানে তাকে ইন্সপায়ার করতেছে, ভালো থেকো ক্যামিলা, মানে লেখছে ক্যামিলা। তো চিঠি পড়ে লুকাস চুপ করে বসে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর উঠে দাঁড়ায়, আলমারি থেকে নতুন স্যুট বার করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে এবং বলে, আমি হারিনি, আমি এখনো জীবনকে নতুন করে জিতাবো, আমি জীবনকে নতুন করে গড়ে তুলব। এরকম একটা অনুপ্রেরণা তার মধ্যে জাগায়। এই হচ্ছে পার্ট 3, অর্থাৎ এখন আর 2টা পার্ট বাকি আছে, পার্ট 4 এবং পার্ট 5। তো আপনাদের এই পর্যন্ত কেমন লাগলো? আপনারা কি বুঝতেছেন? আপনাদের গল্পটা ভালো লাগতেছে কিনা আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দিবেন। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, একটা শেয়ার করবেন, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী আপনারা গল্প শোনার জন্য। তো আমি আবারও বলি, গল্পটা আমার বোঝানোতে যদি আপনাদের কোনো অসুবিধা হয়, কিভাবে বুঝলে আপনারা বুঝালে সেটা একটু কমেন্টে বলে যাবেন, যে না আপনার এই ভাষাগুলো বা এই সিস্টেমগুলো আমার ভালো লাগে না, আপনারা এই সিস্টেমে বোঝান আমাদের, তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয়, তাহলে আমি ওই সিস্টেমে বোঝানোর চেষ্টা করব। অবশ্যই যে কোনো কিছু আপনাদের মনে যা চলতেছে তাই একটা কমেন্ট করে যাবেন, এটা আমার রিকোয়েস্ট আপনার কাছে।
তো আমরা যে গল্পটা বললাম সেটা টোটাল 7,000 ওয়ার্ড আমরা এখন বর্তমানে কভার করছি, 7,000 কথা আমরা বলছি। তো আমরা টোটাল হচ্ছে 20,000 কথার মধ্যে যাব, 20,000 ওয়ার্ড এর মতো করব। তো চলুন আমরা শুরু করি। তো তার আগে আমরা একটু বিরতি নিই, আমি 2 মিনিট পরে আসতেছি। আচ্ছা, পার্ট 4-এ আপনারা চলেন শুরু করি। পার্ট 4-এ আছে হৃদয়ের অনুরণ, ওটা ভুল লিখছে, অনুরণ। নতুন আলো। লুকাস মোরেনা, যিনি এতদিন নিজেকে প্রশ্ন করতেন, আজ তিনি নিজেকে নতুন করে খুঁজে পেয়েছেন। সে এখন মোরেনো হোল্ডিংসের ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর। লুকাস মোরেনো অর্থাৎ হচ্ছে আর্নেস্টোর ছেলে লুকাস মোরেনো, যে সবকিছু আসলে নিয়ন্ত্রণ কইরা যখন আপনার ক্যামিলার মেসেজ বা চিঠিটা পড়া সে নিজেকে একটু গোছানোর চেষ্টা করছে। সে এখন মোরেনো হোল্ডিংসের ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর। বাবার ব্যবসার কড়া নিয়মের ভেতরে সে নতুন ছোঁয়া এনেছে, মানে তার ব্যবসাটা আবার তার বাবার ব্যবসাটা একটু নতুনভাবে উন্নত করার চেষ্টা করতেছে। শিল্প মানবিকতার আর সামাজিক দায়বদ্ধতার সংমিশ্রণ। তার মা মেরিনা এখন কোম্পানি CSR ফাউন্ডেশন পরিচালনা করেন, মানে তার মা ওই কোম্পানিতে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মানে তারা পরিবারটা একটু সুন্দরভাবে গুছিয়ে ওঠার চেষ্টা করে। অসহায় মেয়েদের নিয়ে কাজ করেন, যাদের জীবন ও ভালোবাসা এসে কখনো সবকিছু এলোমেলো করে দিয়েছে। তাদের জীবনের পাশে দাঁড়ান, এই মেয়েদের নিয়ে, এসব বিভিন্ন অসহায় মেয়েদের নিয়ে পাশে দাঁড়ান। একদিন লুকাস হেড অফিসে বসে ক্যামিলার হাতে আঁকা একটি পুরনো স্কেচ দেখছে। স্কেচ সে দীর্ঘ শ্বাস ফেলে আর স্মিত হাসি দিয়ে তুমি হারাওনি, তুমি শুধু অন্য এক জায়গায় আছো আমার হৃদয়ে। মানে তুমি যদি শারীরিকভাবে বা দেহের প্রতি হারাই গেলেও কিন্তু সে মনের ভিতরে রয়ে গেছে, তার হৃদয়ের ভিতরে। অন্য শহরে অন্য স্বপ্ন। ক্যামিলা ফ্লোরেস এখন ভ্যালেন্সিয়ায় এক নতুন পরিচিত নাম। তার স্টুডিও ফ্লোর ডে আমর, ভালোবাসার ফুল। তার স্টুডিওর নতুন নাম দেয় ফ্লোর ডে আমর, ভালোবাসার ফুল। ভালোবাসা ফুল। সে একা কিন্তু শূন্য নয়। একদিন তার সহকর্মী জাবিয়ার জিজ্ঞেস করে, তুমি এত শান্ত কেন? কারো কথা কি বলতে পেরেছ? জাবিয়ার জিজ্ঞেস করে সহকর্মী। হ্যাঁ। ক্যামিলা হাসে। ক্যামিলি বলে, ভুলিনি, মেনে নিয়েছি। কিছু ভালোবাসা হৃদয়ে রেখে দিতে হয়, অজানা কোনো ভবিষ্যতের জন্য। এই সময় তার জীবন আসে এক প্রস্তাব, ম্যাড্রিড ফ্যাশন উইকে অংশ নেওয়ার জন্য। অর্থাৎ ক্যামিলিও যে তার স্টুডিও ফ্লোর ডে অমর শুরু করতে করতে সে যেহেতু ভালো কাজ করে, সে ভালো ফোকাস দিয়েছে, তো সেক্ষেত্রে তার ম্যাড্রিড ফ্যাশন উইক একটা ফাউন্ডেশন বা একটা কোম্পানি তাকে অংশ নেওয়ার জন্য প্রস্তাব জানায়। ক্যামিলা রাজি হয়। সে ভাবে নিজেকে আবার খুঁজে নেওয়ার জন্য সময় হয়েছে জীবনের পরবর্তী অধ্যায় লেখার। আবারও মুখোমুখি হয়, অর্থাৎ আর্নেস্টোর ফ্যামিলির সাথে, আবার মেরিনো ফ্যামিলির সাথে আবার দেখা হয়। ম্যাড্রিড ফ্যাশন উইক বিশ্বজুড়ে ডিজাইনার, ব্যবসায়ী, মিডিয়া হাজির। মোরেনো হোল্ডিংসের এই ইভেন্টের স্পন্সর।
মানে মরিনো হোল্ডিংস হচ্ছে আর্নেস্টোর কোম্পানি, অর্থাৎ মেরিনোদের কোম্পানি। তো সেটা বিশ্বজুড়ে ম্যাড্রিড ফ্যাশন উইকের স্পন্সর করা হচ্ছে মেরিনো হোল্ডিংস। ইন্টারেস্টিং ঘটে গেল। ডন আর্নেস্তো সেখানে যায়। প্রথম দিনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় সে বলে, ফ্যাশন শুধু কাপড় নয়, এটা গল্প। সে কাপড়ে কেউ চোখ মুছে, আবার কেউ জীবন গড়ে। তার বক্তব্যের পরপরই স্টেজে উঠে আসে ক্যামিলা ফ্লোরেস। পুরো অডিটোরিয়াম স্তব্ধ। ডন আর্নেস্তো ও লুকাস দুইজন চেয়ার থেকে সোজা হয়ে বসে যায়। মানে এখানে আপনার ক্যামিলার সাথে আবার যখন ক্যামিলা ফ্লোরেসের যখন আবার দেখে আর্নেস্তো এবং লুকাস, যেহেতু তারা দুজনই ভালোবাসতো ক্যামিলিওকে, তো তারা দুজনই হঠাৎ করে চেহারে নাড়াচাড়া হয়ে বসে তারা স্তব্ধ হয়ে যায় যে মেরিনো ক্যামিলি এখানে কি করছে। ক্যামিলা প্রথমে থেমে যায়, তারপর বলে, আজ আমি আপনাদের সামনে একটি সংগ্রহ উপস্থাপন করব, যার প্রতিটি টুকরো আমার হৃদয়ের টুকরো। এই সংগ্রহ ভালোবাসার ত্যাগ ও জনমের গল্প। কি অবস্থা কাকা? সে কেন বলে সেটা কিন্তু চোখে চোখ। ইভেন্ট শেষে ব্যাক স্টেজে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় আর্নেস্তো ও ক্যামিলার। ক্যামিলার দুজন কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আর্নেস্তো বলে, তুমি বদলে যাওনি। ক্যামিলো হালকা হাসে। আপনিও না, শুধু চোখের ক্লান্তি বেড়েছে। মানে যখন বলে যে ক্যামিলোর একসাথে তারা ইভেন্ট শেষে তারা একসাথে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, তারা দুজনকে অনেক কিছু বলার চেষ্টা করলেও পায় না। কিন্তু একটু পরে তারপর আর্নেস্তো হঠাৎ করেই বলে ওঠে, তুমি বদলে যাওনি। ক্যামিলো হালকা হাসে। আপনিও না, শুধু চোখে ক্লান্তি বেড়েছে। আর্নেস্তো গলা খাকড়ায়, তুমি ভালো আছো? এবং বলে, তখন ক্যামিলা বলে, ভালো থাকার চেষ্টা করি, ভালো আছি কিনা জানি না। আবার আর্নেস্তো বলে, তুমি যদি চাইতে সবকিছু ছেড়ে আসতাম। মানে আর্নেস্তো চাইলে সবকিছু ছেড়ে আসতে পারত, মানে তার পরিবার, তার ছেলে, তার কোম্পানি, সবকিছু। কিন্তু ক্যামিলো বলে, কিন্তু আমি চাই না কেউ আমার কারণে নিজের পথ হারাক, কেউ আমার জন্য ধ্বংস হয়ে যাক। এটাই বোঝাইছে আর কি, যে যেহেতু তার পরিবার ইয়ে গেল, তার পরিবারটা পুরো ছিন্ন হয়ে যাবে। তার মেরিনা, তারপর হচ্ছে আপনার আর্নেস্টোর ছেলে, তারা সব পরিবারটা ধ্বংস হয়ে যাবে একদম। তার জন্য সে চিন্তা করছে যে না, এটা করা ঠিক হবে না। এটা ছিল তাদের দেখা হওয়ার মুহূর্ত, ছোট্ট আবেগ ভরা কিন্তু শান্ত, আমার মতোই শান্ত। লুকাস মঞ্চের এক পাশে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছিল, সবকিছু শুনতেছিল। সে আর এগিয়ে যায় না, তার বাবা কথা বলতেছে দেখা। সেদিন রাতে সে মারিনাকে ফোন করে বলে, মারিনা অর্থাৎ লুকাসের মা, আর্নেস্টোর ওয়াইফ, মা, আমি এখন বুঝি প্রেম জোর করে পাওয়া যায় না। আমি কৃতজ্ঞ, কারণ সে আমাকে নিজেকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে। অর্থাৎ ক্যামিলা যে তাকে লুকাসকে যে একটা চিঠি দিছিল যে তুমি আবার হয়ে দাঁড়াও, ঘুরে দাঁড়াও, সবকিছু করে দাঁড়াও, তোমাকে যেন আমরা গর্ব করতে পারি, এরকম কিছু। তো সেটা থেকে সে অনুপ্রাণিত হয় এবং সে কোম্পানিতে মারিনা
তাদের পরিবারটা আবার সুন্দর হয়ে ওঠে, একটা কোম্পানিতে আবার নতুন করে ফোকাস করে। তার জন্য সে তার মাকে বলতেছিল, মা আমি এখন বুঝি প্রেম জোর করে পাওয়া যায় না, আমি কৃতজ্ঞ কারণ সে আমাকে নিজেকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে। শেষের সূচনা, শেষ দিকে আমরা এসে পড়ছি, প্রায় আমরা পার্ট 4 এ আছি, যেহেতু পার্ট 4 এর অর্ধেক পড়া শেষ, পরে খালি 5টা আছে। তো চলুন তারপরে কি হয় দেখার। 2 মাস পরে মরনা হোল্ডিংস ও ফ্লোর ডেওমর একটি যৌথ উদ্যোগ নেয়, রিফর্মেট লাইন, যেখানে যৌন নিপীড়নের শিকার নারীরা নতুন করে জীবন শুরু করতে পারবে ফ্যাশন ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে। প্রজেক্টের শুরুর দিকে ক্যামিলা, আর্নেস্তো, মারিনা এবং লুকাস সবাই একসাথে দাঁড়ায়, মানে তারা একটা যৌথ প্রযোজনায় একটা ফ্লোর ডেওমর যৌথ উদ্যোগে একটা রিফর্মেট লাইন অথবা একটা সংগঠন তৈরি করে, যেখানে মেরিনোর পরিবার, আর্নেস্তোর পরিবার এবং ক্যামিলা একসাথে যৌথ প্রযোজনায় একসাথে দাঁড়ায় এবং ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলে ওঠে, কিন্তু তাদের চোখে থাকে বাস্তব আলো। তাদের সাথে ক্যামেরা ছবি উঠাইতেছে, তাদের একটা ইভেন্ট চলতেছে, সেখানে ক্যামেরা ঠিকই জ্বলে ওঠে, কিন্তু তাদের মনের ভিতরে এক প্রকার একটা কাজ করে, মনের ভিতরে অন্যরকম একটা অনুভূতি তাদের ভিতরে চলতে থাকে। এক সাংবাদিক প্রশ্ন করে, আপনাদের এই সম্পর্ক কিভাবে টিকলো? যেহেতু সবাই বিষয়টা জানতো, তার জন্য হয়তো বা প্রশ্ন করছে যে আপনাদের এই সম্পর্ক কিভাবে টিকলো। তখন উত্তরে মারিনা বলে, কারণ আমরা সবাই ভালোবাসতে শিখেছি, ক্ষমা করতে, ছেড়ে দিতে আর সম্মান করতে শিখেছি। কাকা বুঝতেছো কিছু? হ্যাঁ, আমি কি কইতেছি বুঝতেছ? আমি তোমার কিন্তু বড় ধর্ম তাই না, মানে ত্যাগ করতে শিখেছে। তো এই পর্যন্ত চলে হলো পার্ট 4। পার্ট 5 এ কি হয় এটাই হচ্ছে লাস্ট পর্ব, তো আমি পরে শোনাবো। তো আমি আবারও বলি, আমার গল্পটা যদি আপনারা না বুঝেন, আমি কিভাবে বললে আপনারা বুঝতে পারবেন সেইটা আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে যাবেন। এবং আমি যদি কোনো লাইন আপনারা না বুঝতে পারেন, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা বলে যাবেন যেন আমি লাইনটা ভালোভাবে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিতে পারি। এবং এখন যদি গল্পটা ভালো লাগে, আমার ভিডিওটা ভালো লাগে, তাহলে অবশ্যই আপনারা একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করতে বলবেন না আপনাদের বন্ধুদের মাঝে, যেন আপনারা বন্ধুরাও এই গল্পটা বাংলাতে একটা স্টোরি শুনতে পারে। এবং যদি আপনারা দেখার আগ্রহী থাকেন যে না আমাদের এই গল্পটা অনেক ভালো লাগছে, এখন আমরা এই গল্পটা আর সিনেমাটা বা ড্রামাটা আমরা দেখতে চাই, কিভাবে দেখব এটাও আমি বলে দিব, কিভাবে দেখবেন এবং কোথায় পাবেন। তো A to Z শুধুমাত্র গল্পটা শেষ করি, তারপর আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন। আমি ভিডিওর কোনো না কোনো জায়গায় আমি এটা বলে দিব যে কিভাবে আপনারা চাইলে এই ড্রামাটা আপনারা আপনাদের মোবাইলে বা আপনাদের ঘরে বসে আপনারা দেখতে পারবেন। তো আমরা পার্ট 5 শুরু করি। পার্ট 5 এ হচ্ছে সময়ের পরে ভালোবাসা। 5 বছর পরে এভাবে কেটে যায় 5 বছর, তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং একসাথে, আবার ক্যামিলিও এবং মেরিনা, তারপর হচ্ছে লুকাস এবং আর্নেস্তো, তারা আবার একভাবে যৌথ হয়ে তারা আবার 5 বছর কেটে যায় তাদের সুন্দরভাবে সময় কাটিয়ে। সময় কেটে গেছে, মরিনার পরিবার এখন আগের চেয়ে আরো সংহত, আরো স্থিতিশীল, মানে তারা তাদেরকে ভালোবাসে, তাদের একে অপরকে ভালোবাসতে পারছে এবং তারা তাদের ভুল বুঝতে পারছে, তারা সুন্দরভাবে তাদের পরিবারটা সুন্দরভাবে গুছিয়ে নিয়েছে। ডন আর্নেস্টো এখন অবসর জীবন যাপন করছেন,
তিনি বাগানে সময় কাটান, বই পড়েন, কুকুর নিয়ে হাঁটেন। তার স্ত্রী মারিনা সমাজসেবায় এক মডেল হয়ে উঠেছেন। তার স্ত্রী একটা নতুন সংগঠন সমাজসেবার উপরে একটা সংগঠন তৈরি করছে, সে ওখানে মডেল হয়ে উঠছে, মানে সে উদ্যোক্তা। অসহায় নারীদের জন্য তৈরি করেছেন আলোর পথ নামক সংস্থা। এখানে আমি আর একটু বলে নেই, এখানে কিছু কিছু ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন এই যে সংস্থার নাম দিচ্ছে আলোর পথ। এটা কিন্তু আসলে ওরা ইংলিশ বা ওদের ভাষায় কিন্তু বলছে, যেহেতু আমরা এটা এক্সপ্লেন করতেছি, আমরা গল্পটা সাজাইতেছি, তার জন্য আমরা এই সংগঠনের যে বাংলা অনুবাদটা কি হয় সেটা কিন্তু এখানে বলছি আলোর পথ। আপনারা আবার ভাববেন না যে ওই দেশে ইন্দোনেশিয়া বা ওই দেশের আমেরিকান মুভিগুলাতে আপনার কেন আলোর পথ এটা বাংলাতে লোক, এটা আসলে বাংলাতে লেখা না, এটা ওদের ভাষায় লেখছে। আমরা বাংলাতে এটার নাম কি হয়, অনুবাদ কি হয় সেটা আমরা আলোর পথ এখানে লিখে দিছি। এবং কিছু কিছু আপনারা বলতে পারেন তাহলে আর বাকি জিনিসগুলো লেখান নাই কেন? বাকি জিনিসগুলো হচ্ছে আপনার যেমন আপনার কোম্পানির ফ্যাশন উইক, ম্যাদ্রিড ফ্যাশন উইক, এগুলো তো হচ্ছে আপনার বাংলা হয় না। ম্যাদ্রিড মানে তো একটা হয়তো কোনো মানুষের নাম, নয়তো কোনো একটা নির্দিষ্ট একটা সাবজেক্টের নাম। ফ্যাশন উইক কোম্পানির নাম, এটা হতেই পারে। বাংলাদেশে ওরকম ইংলিশের থাকে, তো এটা অনুবাদের কিছু নেই। আর হইতেছে যে ভ্যালেন্সিয়া শহর তো হইতেছে আপনার একটা শহরের নাম, তো এটার তো বাংলা কিছু হয় না। এখন যদি আপনারা বলেন যে ইন্ডিয়া যদি ভারত হইতে পারে, তাহলে আপনার ভ্যালেন্সিয়া কেন বাংলাতে কোনো কিছু হয় না? আসলে ওদের দেশে বাংলা নাই এরকম নামই, এর বিপরীত কোনো নাম নেই। যেমন আমাদের বাংলাদেশের ইংলিশ নামও হচ্ছে বাংলাদেশ এবং হচ্ছে বাংলাদেশ, দুইটা একই। তো এই ক্ষেত্রে বাংলাতে কিছু হয় না। তারপর আমরা চলেন শুরু করি। টোনানেস্তে এখন অবসর জীবনে তৈরি আলোর পথ নামক সংস্থা। লুকাস এখন একটি সামাজিক উদ্যোগের হেড। সে সামাজিক উদ্যোগের হেড হচ্ছে লুকাস। তার নতুন প্রেমিকা এমিলিয়া, অর্থাৎ বোঝা গেল তার এই গল্পে 5 বছর পরে বা এই 5 বছরের ভিতরে সে একটা নতুনভাবে জীবন শুরু করে এবং নিজেকে গুছায় নেয় এবং একটা নতুন প্রেমে পড়ে। তার আবার এই প্রেমিকার নাম হচ্ছে এমিলিয়া, একজন লেখিকা। সে একজন লেখিকা, তার প্রেমে পড়ে। তারা আবার 5 বছর ধরে রিলেশনে আছে, যাক ভালো, তারা যার যার মতো গুছাই নিয়েছে। তার বাবা আর্নেস্টো তার মার প্রতি ভালোবাসা দেখাইতে পারছে এবং তারা দুজনে একটা ভালোবাসায় পড়ছে, আবার নতুন করে জীবন শুরু করছে। এইদিকে হচ্ছে লুকাসও তার প্রেমিকা এমিলিনের সাথে খুব সুন্দরভাবে একটা জীবন গুছিয়ে নিয়েছে। কিন্তু কেমিলা এখন সে আগের মতোই আছে। কেমিলার স্মৃতি লুকাসের হৃদয়ে সম্মানিত একটি কোণায় রয়ে গেছে। লুকাসের হৃদয় সম্মানিত একটি কোণায় রয়ে গেছে, কিন্তু সে সামনে এগিয়ে গেছে, মানে সম্মানিত হয়ে গেছে, বুকের ভিতরে আছে সবকিছু থাকার পরও সে এগিয়ে গেছে, যেন কোনো রকম বাধা বা তাদের মতো কোনো ঝামেলা চায়নি। কেমিলো এখানে কিন্তু অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করছে, যেহেতু যদি লুকাস আর্নেস্টোকে স্যাক্রিফাইস না করতো তাহলে দেখা যেত তার পরিবার তো ধ্বংস হতো, ম্যারিনা বিধ্বস্ত হয়ে যেত, লুকাস কোনো না কোনোভাবে এলোমেলো হয়ে যেত, তো তার বাবা এলোমেলো হয়ে যেত, তাদের পরিবারটা পুরো ধ্বংস হয়ে গেছে। এখানে কেমিলা স্যাক্রিফাইসের মাধ্যমে তাদের পরিবারটা ঠিক রেখে গেছে এবং কেমিলা নিজেও ঠিক আছে। কাকা বুঝতেছ? কেমিলার জীবন এখন বর্তমানে কেমিলার জীবন কেমন এটাই বলা হয়েছে। ক্যামিলা ফ্লোরেস এখন একটি আন্তর্জাতিক ফ্যাশন হাউসের মালিক। ফ্লোর ডে ওমর একটি ইউরোপ জুড়ে, মানে এটা ইউরোপিয়ান প্রতিষ্ঠান। ফ্লোর ডে ওমর এখন ইউরোপ জুড়ে বিস্তৃত, মানে এটা অনেক ভাবে সুন্দরভাবে বিস্তৃত হয়ে গেছে, মানে অনেক বড় হয়ে গেছে, বড় পরিসরে কোম্পানিটা হয়ে গেছে। যাক, ক্যামিলা বিস্তৃত, সে নিজের অতীত ভুলে যায়নি, কিন্তু সে তাতে আটকে থাকেও না। প্রতিদিন সকালবেলায় সে নিজেকে স্টুডিওতে গিয়ে তার প্রিয় জায়গাটিতে বসে, সেখানে একটি ছোট কাঠের বাক্সে সংরক্ষিত আছে আর্নেস্টোর সেই চিঠি, লুকাসের কবিতা এবং মারিনার দেওয়া ছোট্ট গোলাপ ব্রোচ।
সেখানে একটি ছোট কাঠের বাক্স, সে একটা স্মৃতিচারণা হিসেবে একটা ছোট বাক্সে লুকাসের দেওয়া এবং আর্নেস্টোর দেওয়া এবং ম্যারিনার সব কিছুই সে একটা স্মৃতিস্মারক হিসেবে রেখে দিয়েছে ছোট্ট গোলাপ ব্রোচ একটা কাঠের বাক্সে। স্মৃতি তার হৃদয়ের শক্তি, সে এই স্মৃতি দেখেই তার মনে একটা হৃদয়ের শক্তি আনছে এবং এখন পর্যন্ত ফ্লোর ডে ওমর ইউরোপিয়ান বিশ্বস্ত এত সুন্দরভাবে একটা আপনার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। একটি আমন্ত্রণ আসে ক্যামিলোর কাছে। একদিন সকালে ক্যামিলো তার ডেস্কে একটি খাম খুঁজে পায়। খামের উপর লেখা মরেনো ফ্যামিলি অ্যানিভার্সারি গালা, 35 years of togetherness। কি বুঝলেন কাকা? 35 বছর পর, মানে মারেনো ফ্যামিলি ইউনিভার্সিটি। মারেনো হচ্ছে একজন মানুষের নাম, মানে যারা চৌধুরী ফ্যামিলি, সরকার ফ্যামিলি, মানে ওই যে মেরিনো যে বলি মেরিনো, তাদের ফ্যামিলির 35 বছর একসাথে যে তারা বসবাস করতেছে সুন্দরভাবে, সেটার একটা গেট টুগেদার মানে একটা যত করে না, অনুষ্ঠান করে না, যেমন বার্থডে পার্টি, নালা কেক কাটে, একটা মিলাদ মাহফিল করে, ওরকম একটা টুগেদার আয়োজন করছে যেখানে সব পরিচিত আত্মীয় স্বজন এক হবো, একটা পার্টি করবো আর কি। এটা দেখে ক্যামিলার চোখ ছলছল করে ওঠে। এটা কোনো ব্যবসায়িক আমন্ত্রণ নয়, তাহলে এটা কি? এটা হচ্ছে আপনার, এটা কোনো ব্যবসায়িক আমন্ত্রণ নয়, এটি একটি বদ্ধ হৃদয় থেকে আসা খোলা ডাক। মারিনা মোরেনো নিজে হাতে চিঠিটি লিখেছে। মারিনা মোরেনো কেডা কও? না না না, স্বামী স্ত্রী। কেমিল হইতেছে কি জানো, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে স্বামী ওর প্রেমে পড়ে। মনে করো জামাই বউ, ধরো তোমার কাকা আঙ্গুর কাকি আছে, তোমরা জামাই বউ, তোমাদের একটা ছেলেও আছে। এখন তুমি এই বয়সে থাকাও আরেকটা মেয়ে তোমার কোম্পানিতে চাকরি করে মেয়ের প্রেমে পড়ছ। তোমার বউ এই চিঠিটা ওই মেয়ের লেখছে। তোমার বউয়ের সাথে তেমন একটা ভালো সম্পর্ক না, তোমার বউ মাইনা নিছে যে তুমি যাতে ভালো থাকো, আর একটা মেয়ের সাথে তুমি করো, সমস্যা নাই, আমি সংসার করবো, বুঝছো? কিন্তু আবার ওই যে মেয়েটার বছর নাম হলো ক্যামিলা। এখন ওই ক্যামিলা হইতেছে, ক্যামিলা হইতেছে ওর ছেলের বয়সী। ওই ছেলেও আবার ক্যামিলারে ভালোবাসে, কিন্তু ক্যামিলা আবার বাপেরে ভালোবাসে। জন মনে করে এটা জানে ঝামেলা হয়ে জায়গা, আর বাপের সাথে যখন জায়গাটাই করে, তখন ক্যামিলা দূরে সরে জায়গা, যাতে তাদের পরিবারটা ধ্বংস না হয়। বুঝো না? বাবা ছেলের সম্পর্কটা যাতে নষ্ট না হয়। এর ফাঁকে হয়েছে কি, ক্যামিলা দূরে সরার পরে সে সবার এমন ভাবে শিখে গেছে যে তোমার পরিবারই আপন। তখন যে তোমার ওয়াইফের সাথে যে তোমার ইয়ের সাথে যে সম্পর্কটা খারাপ, এই সম্পর্কটা আবার ভালো হয়ে গেছে। তুমি তখন বুঝতে পারছো যে তুমি আরেকটা মেয়ের বিয়ে করতে চাইছো, তা তো তোমার ছেড়া যায় নাই, তার মানে তোমারে ও খুব ভালোবাসে, তোমার স্ত্রী। তখন তুমি তোমার ভুল বুঝতে পারে ওর সাথে করছো। লুকাসও বুঝতে পারছে যে আমার বাপ সঠিক, সুন্দরভাবে ওইটাই আর কি, সবাই টুগেদার। তারপর ওই যে শরীরে সরে গেছে, ওই শরীরে আবার দিছে, আমন্ত্রণ দিছে বয়ে। প্রিয় ক্যামিলা, সময় চলে যায় কিন্তু কিছু মানুষ হৃদয়ে থেকে যায়। তুমি আমাদের জীবনে এক অধ্যায় যেটা ভোলা সম্ভব না। আমাদের 35তম বিবাহ বার্ষিকীতে তুমি থাকলে হৃদয়টা পূর্ণ হবে, বুঝছো? 35 বছর বিবাহ বার্ষিকী,
ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা সহ মারিনা। সেই সন্ধ্যা মানে যেদিন পার্টিটা করতেছে সন্ধ্যাবেলা, গালা ডিনারে চারদিকে আলো ঝলমলে। গালা ডিনার কি জানো? গালা নাম একটা শহর, ওই গালার শহরে ডিনার মানে কি রাতের খাবার, পার্টি। ওই গালার শহরে ওই পার্টিটায় চারদিকে আলো ঝলমলে, মানুষের ভিড়, মিউজিক বেজে চলছে। মরেনার পরিবারের সদস্য, বন্ধু বান্ধব, অতিথিরা মেতে আছে আনন্দে। হঠাৎ করে প্রবেশ করে ক্যামিলা। কালো রঙের একটি দীর্ঘ গাউন, হাতে একটি হালকা গোলাপ, চোখে কাপড় নেই, কেবল উজ্জ্বলতা। আমরা কিন্তু গল্পের শেষ পর্যায়ে। হ্যাঁ, উজ্জ্বলতা, সবাই থেমে যায়, ক্যামেরা ফ্ল্যাশ করে। হঠাৎ করে যখন ক্যামিলা ঢুকে, ডোনা মেরিনা এগিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে, মানে স্ত্রীটা তাকে যা জড়িয়ে ধরে, তুমি এসেছো, আমি জানতাম তুমি আসবে। তারপর আসে আর্নেস্তো, চোখে জল, ঠোঁটে এক নীরব হাসি। ক্যামিলার দিকে তাকিয়ে বলেন, তুমি ঠিক বলেছিলে, আমার ভালোবাসা অনুরোধ ফেরে না, কিন্তু প্রার্থনায় ফেরে। তুমি ঠিক বলেছিলে, ভালোবাসা অনুরোধে ফেরে না, কিন্তু প্রার্থনায় ফেরে। ক্যামিলা তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, আজ আমার কোনো প্রশ্ন নেই, শুধুই শান্তি। তোমাদের পরিবারটা ভালো আছে দেখে। বুঝতে পারছো কাকা? চূড়ান্ত সংলাপ মানে শেষের দিকে। সন্ধ্যার শেষে বাগানের এক কোণে দুজনে দাঁড়িয়ে থাকে, মানে ওই টুগেদার শেষ হওয়ার পরে সন্ধ্যাবেলায় বাগানের এক কানের মধ্যে তোমার হইতেছে ওই যে দুজনে আর্নেস্তো স্বামী আর ওই যে যেটা প্রেম করতো, দুজনে একসাথে দাঁড়িয়ে আছে। আর্নেস্তো বলে, আমরা কি ভুল করেছিলাম? ক্যামিলা হেসে বলে, ভুল ছিল না, সময় ছিল ভিন্ন। আর্নেস্তো হাতে একটা ছোট চিঠি তুলে দেন। যদি কখনো মনে হয় আবার একবার নতুন ভাবে শুরু করতে চাও, আমি থাকবো, কোনো দাবি ছাড়াই, শুধু পাশে। মানে সে কিন্তু বুঝতে পারে নাই, সে পরিবারটা সুন্দরভাবে গুছাই নেওয়ার পরেও সে ক্যামিলারে বলতেছে, যদি তুমি আমার মেনে নাও, তা আমি পারলে তোমাকে আমি আবার কাছে নিয়ে আসবো। তারপরে কি হয়, শুরু করতে চাও তো আমি থাকবো, শুধুই পাশে। ক্যামিলা কোনো কিছু না বলে চিঠিটি হাতে তুলে নেয় এবং বলে, ভালোবাসা কখনো শেষ হয় না, শুধু রূপ পাল্টায়। এটা বলে এখানে তোমার ওই সিনটা শেষ। এটা কিন্তু একটা সিনেমা, গল্প। ওখানে ওই পর্যন্ত শেষ, সমাপ্তির শেষে লাস্টের দিকে যখন নাম টান দেয় না, লাস্টে যে একটু দেয় ওটা। পরের দিন সকালে সূর্য উঠেছে, ক্যামিলা ট্রেনে চড়ে ফিরে যাচ্ছে তার ভ্যালেন্সিয়া নামক শহরে, মানে তার জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। জানালার পাশে বসে আসে, আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসেন। পাশে সেই চিঠি, মানে তোমার বিছানার চিঠি, তোমার সিটের এই পাশে একটা চিঠি, তার উপরে একটি গোলাপ, হাতে গোলাপ। গল্প শেষ নয়, শুধু একটি অধ্যায় শেষ হলো মাত্র। মানে জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়, জীবন এইভাবে চলতে থাকে দীর্ঘস্থায়ী। ওরা ওদের পরিবার নিয়ে ভালো থাকে, ক্যামিলা তার ব্যবসা বাণিজ্য, সে নিজেকে নিয়ে ভালো থাকে। শুধু অধ্যায় বলল ভালোবাসা চলমান। শেষের মত বলি, মানে শেষে এই সিনেমার নাম হচ্ছে অমর ইন্সপায়ার্ড, মানে কি অপ্রকাশিত ভালোবাসা, যা প্রকাশ করার মতো।
অপ্রকাশিত ভালোবাসা বুঝো নাই, প্রকাশ করা নাই কিন্তু ভালোবাসে। অমর ইন্সপায়ার্ড কেবল একটি প্রেমের কাহিনী নয়, এটি একটি জীবনের গল্প, সম্পর্কের গল্প, সময়ের কাছে মাথা নত করা কিছু মানুষের গল্প। আর আত্মত্যাগের মধ্যে ভালোবাসা টিকে থাকে এই অমর সত্য গল্পে। এটাই হচ্ছে গল্প। আমি আবারও বলি, শেষ মত হচ্ছে কেবল এক অমর ইন্সপায়ার্ড কেবল একটি প্রেমের কাহিনী নয়, এটি একটি জীবনের গল্প, সময়ের গল্প, সময়ের কাছে মাথা নত করা কিছু মানুষের গল্প। আর আত্মত্যাগের মধ্যেও ভালোবাসা টিকে থাকে এই অমর সত্য গল্পের। তো এই ছিল আজকের কাহিনী। গল্পটা আপনারা আশা করি বুঝতে পারছেন কত সুন্দর। আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা জানি না, যদি বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর কোনটুকু বুঝেন নাই, কোন পার্টটুকু বুঝেন নাই আপনি যদি বলেন, তাহলে আমি আমার নিজস্ব ড্রাইভ দিয়ে আমি কমেন্টে দিয়ে দিব যে না, আমি পার্ট 3 বুঝিনি, পার্ট 4 বুঝিনি। আমি ওই জিনিসটা আবার সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করে আমি কমেন্ট বক্সে ড্রাইভ দিয়ে দেবো, কোনো সমস্যা নেই। আপনারা শুধু কমেন্ট করে যান। আর যদি গল্পটা কোন স্টাইলে বললে আপনাদের কাছে বুঝতে আরো সহজ হবে, সেটা অবশ্যই বলে দিবেন এই কমেন্ট বক্সে, যে না বস এইভাবে গল্পটা না করে এইভাবে পড়েন, সেক্ষেত্রে ভালো হবে। আমি ওইভাবেই পড়ার চেষ্টা করব। তো এখন অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করবেন যদি ভালো লেগে থাকে, ভালো না লাগলে ডিসলাইক করবেন, কোনো প্রবলেম নাই। কিন্তু একটা কিছু করে যাবেন, কমেন্টও জানিয়ে দিবেন যে ভালো লাগেনি, তাহলে আমি চেষ্টা করবো আরো সুন্দরভাবে বলার জন্য। আর অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, সাবস্ক্রাইব করলে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, যেন পরবর্তী আপনার কোনো ভিডিও সরাসরি সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছায় নোটিফিকেশনের মাধ্যমে। সেজন্য আপনারা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, যেন তাড়াতাড়ি আপনারা আপডেটটা পেয়ে যান। তো এই ছিল আজকের গল্প। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো কাকা কি বুঝলা? কিন্তু এখানে শোনো নাই, যেটুকু শুনছি কাকা ওখানে আমার ভালো লাগছে। আমি তোমার একটু সংক্ষেপে করে দিই। হ্যাঁ, লুকাস তো এটা তো কইলামই, তারপর একটা কোম্পানি আছে, কোম্পানিতে ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে ক্যামিলা তোমার স্পেন থেকে আসে ওদের কোম্পানিতে জড়ায়। বেটার বয়স কত জানো? 50 বছর। কিন্তু বেটারটা খুব অহংকারী, কারোর সাথে কথা বলতো না, খুব টাকা পয়সার মালিক, মানে কেউ একটা কথা বলে না করার সাহস হইতো না। মানে ও যদি বলতো এটা করুন লাগবো, কেউ বয়ে না করতো, কিন্তু ভালোবাসতো না কেউ, বয়ের ছুটে করতো। তো ওই মেরিনা ক্যামিলা যখন কোম্পানিতে আসে, ওদের কোম্পানিতে আসার পরে মুখের উপরে না বলে, কি জানি দাবি জানায়, মুখের উপরে না বলে, তখন তোমার অবাক হয় যে আমার উপরে তো আজ পর্যন্ত কেউ না করতে পারে নাই, তো এই মেয়েটা না করলো কেমনে। তখন মনে করো মেয়েটা আত্মবিশ্বাসী, কারণ সে কোনো অন্যের কাজে আসক্ত না। আবার এদিকে মেরিনা হচ্ছে ওর স্ত্রী, যখন ওই কোম্পানিতে যেহেতু ওই কোম্পানি, ওই মেরিনার সাথে ওর বন্ধুত্ব সম্পর্ক হয়, ক্যামিলার সম্পর্ক হইলে আস্তে আস্তে ওই যে আর্নেস্ট স্বামীটারও ভালো লাগে মেয়েটারে, ও আর কি সুন্দর একটা মনের মানে ভালো মানুষ হয়ে ওঠার চেষ্টা করে, বুঝছ? ভালো মানুষ হয়ে চেষ্টা করার পরে তোমার ই করে
ওর ছেলেও আবার ওই যে ওর দিকে ভালোবাসে, ওরা বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে দাওয়াত দেয়, কিন্তু কেমিলা তেমন একটা যায় না খুব একটা। কিন্তু আর্নেস্তরে দেখা মানে আর্নেস্ত যখন পরিবর্তন হয়েছে এটা দেখা কেমিলা প্রেমে পড়া জায়গা, কেমিলা আর্নেস্তের প্রতি প্রেমে পড়া জায়গা। লুকাসও আবার প্রেমে পড়ে যায়, কিন্তু লুকাস বলতে পারে না। একদিন ডেটিং এ যায় এরা, তোমার বলে নিয়ে যায় গুরবার নিয়ে যায় আমি তোমার ভালোবাসি, ওর ছেলে বলে, কিন্তু অন্য মেয়েটা কোনো কিছু বলে না, কারণ ওর বাবারে ভালোবাসে, চুপ করে থাকে। পরে একদিন দেখে ওর বাপ সন্ধ্যাবেলা ওই সেরির বাসা থেকে বাড়াই আইতেছে। তখন লুকাসে পাগল হয়ে যায় যে ওর বাপে মনে হয় সাথে প্রেম করে। পরের দিন রাত্রেবেলা খাবার বয় টেবিলে, তখন হঠাৎ করে বলে যে তোমার থেকে এক তৃতীয়াংশ একটা বয়সী মেয়ে, মানে 3 ভাগ করলে 1 ভাগ বয়স হবো মেয়ে, তুমি তার সাথে কিসের সম্পর্ক জড়াও? তুমি কি জানো আমি ওরা ভালোবাসি? তখন আর্নেস্ট আবার ওর বাবা বলে যে আমি না জানলেও আমার অনুভূতি তো মিথ্যা না, আমি তো সত্যিকারে ভালোবাসে ফেলছি। পরে আবার মারিনা মানে ওর স্ত্রী বলে, হঠাৎ করে বলে যে তোমরা কি ঝগড়া কইরা এই সম্পর্কটা আমাদের পরিবারটা ধ্বংস করে দিবার চাও? তখন লুকাসও রাগ পায় উঠা জায়গা, মেরে আর্নেস্ট উঠা জায়গা, বাপ উঠা জায়গা। পড়া হয় আবার অন্য কেমিলো ছিল, খাবার ডাকছিল। কেমিলো আবার দেখে এটা কান্দা দেয়, সে দূরে পরের দিন পলায় যায় ভ্যালেন্সিয়া নামক শহরে যাই, ও নিজে সে একটা ছোটো হাটো কোম্পানি খুলে আবার। পরে এরা যে গেল, হতাশ হয়ে বললো। পরে কেমিলো থেকে চিঠি দিত দুজন, বাপেরও দিত বিয়ারও দিত, দিয়া তোমার মনে করো ঠান্ডা করে রাখতো। হ্যাঁ, তখন ওদের পরিবারটা আবার সুন্দর হয়ে ওঠে, বুঝছ? তারা ওর ভুল বুঝতে পারে। লুকাসও তোমার যে ওর পোলাটা হইতেছে গর্বন দিয়ে জায়গা, হতাশা হয়ে জায়গা। লুকাসও বুঝতে পারে, ও আবার নতুন করে জীবন শুরু করার চেষ্টা করে। এদিক দিয়ে ওরা ওদের করার চেষ্টা করে। এবার এইভাবে চলতে থাকতে থাকতে তোমার ক্যামিলো একটা নতুন শহরে যে একটা নতুন একটা অফার পায়। কাকা কি অবস্থা? সেই এত সাতকে এইলো কাহিনী। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এটা হলো শর্ট সংক্ষেপে কাহিনী।